औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। वे दस गोली क्यों चलाई सिपा सलार? तू दस वजीर आजम टींडे गोली क्यों चलाई? तू दस मौसम नकवी बड़ा तू बुड़कना पे है। कोई गल नहीं, तेरा ऐसा हिसाब लांगे कि तू याद करेगा। जिन जान पाकिस्तान जी, मैं अपनी पुरानिया वीडियो दे विच जिक्र कीता सी कि बाजवे ने नवाज शरीफ ने एक मुआहिदा कीता सी जिहड़ा कि लंडन प्लान इमरान खान साहब ने तुहानूं सारिआं नूं दस्सिआ। तुसीं यकीन करो, मैं इमरान खान साहब तो पहले गया कि लंडन प्लान तुसीं डेट नोट कर लो आके इमरान इन्हां ने सौदा कर दिता। मैं ऐस अंदाज नाल नहीं सी कि लंडन प्लान दा, क्योंकि मैनूं लंडन प्लान मेरे ज़हन च नहीं आया। लेकिन मैं ए जरूर कहा सी कि जिंद जान पाकिस्तान जी, इन्हां ने पाकिस्तान दा सौदा कर लिया जी। वो सौदा की कीता इन्हां ने? मैं उस वेले दसिया सी 750 अरब डॉलर, लेकिन नहीं, वो 2.5 अरब डॉलर। समझ गए? 2 बिलियन एंड हाफ। समझ गए? इन्होंने सौदा किया जिहदे च कश्मीर शामिल है, इंडिया शामिल है, मुसाद शामिल है और उस तो बाद जो बाइडन शामिल है। जिन जान पाकिस्तान जी, इन्होंने वास्ते पैसा की है? कुछ भी नहीं। कश्मीर बिक गया। उस तो बाद कदी जिक्र होया जो बाजवे के दौर के विच 370 इंडिया ने तोड़े है, उस वेले कश्मीर का सौदा हो चुका सी। जिन जान पाकिस्तान जी, मैं तुहानूं दस दियां ते गल हैगी है कि इन्होंने एक प्लानिंग हैगी सी। तुसीं यह देखो कि यार कैसी गल है, मैं तुहानूं कैसी गल सुनाण लगा। देखो, मैं देखो ना मेरे को कोई खबरां हुंदियां, ना मैं कोई अल्लाह माफी देवे को मेरे को बाज रखे, ना मेरे को कोई चिड़ियां ने, ना ही मेरे को कोई अल्लाह माफी देवे तौबा इस्तगफार कबूतर ने। मेरे को सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत है। मैं अपने रब नूं कहना रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। ते या अल्लाह, जो मेरे मुंह चो कढवावे, अगर कोई मैं गलत गल कढ़ दियां मैनूं माफ कर दे। जो मेरे मुंह चो आने वाले वक्त की गल कढावे वो पूरी कर दे। ते मैं कर भी ऐसी करनी हुंदी कि जिहड़ी मेरे अल्लाह ताला नूं बुरा ना लगे। अब हुंदा है ना बंदा ऐसी भी कोई गल करदा जिहदे च नहीं करना दी गैर मुनासिब गल हुंदी। ते जिन जान पाकिस्तान जी, असीं ते सारा कुछ मुनासिब अल्लाह ताला दी जात अगे गुजारिश करदे हां। हुण तुहानूं दसने आ कि कश्मीर दा सौदा किवें होया सी। 250 बिलियन डॉलर जिहड़ा है ना, वो जिंद जान पाकिस्तान जी किथे किथे वंडिया गया। तुसीं यह देखो कि काजी दियां आणियां, समझ गए हो? काजी ते केस पिया, काजी दा केस कैसा माफ होया? करोड़ा हर रुपया लगा वो केस से। हर रोज अदालत मसरूफ, हर रोज अदालत फुल बेंच मसरूफ, हर रोज फुल बेंच मसरूफ। कदी काजी कोई दरखास्त दे रहा, कदी काजी कोई दरखास्त दे रहा। याद है ना तुहानूं? सब ड्रामेबाजी। यकीन करो, उसले रजीम चेंज दा प्लानिंग हो चुकी सी और काजी नूं लियाना सी इन्होंने हर सूरत, क्योंकि अगर वो फेयर ट्रायल हुंदा, काजी तो सजा हो गई सी। काजी दुनिया की कोई ताकत बचा ही नहीं सकती। मनी ट्रेल वो बचाना सी उन्होंने, क्योंकि काजी नूं लियाना सी। काजी ने खतरनाक फैसले करने सन, बल्ला खोना सी। काजी खो सकता सी, होर छोटे मोटे जज की जरूरत नहीं की कि इहो जी हरकत करता, क्योंकि इन्हें दौड़ना सी। मैं तुहानूं पहले कहा यार, मैं पेशन कोई की सी जिन जान पाकिस्तान जी के काजी जिस दिन रिटायर होएगा दूसरे दिन दौड़ जाएगा, तो दौड़ गया। अगर इत्थे आंदा अमरीका तो इन्हूं सब तो पहले मलक हीरे ने वजना सी। इहदी हिक च जिवें गोली वजदी। तो इंशाअल्लाह कोई गल नहीं की, अल्लाह ताला खैर करेगा, क्योंकि मैनूं पाकिस्तान अपनी मां वांगर प्यारा।
ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯੂਸਫ ਰਿਮਜ਼ੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਸਫ ਰਿਮਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਸੀ ਨਾ ਅਮਰੀਕਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਉਹ ਫਰੂਕ ਲਗਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ ਯੂਸਫ ਰਿਮਜ਼ੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ 2 ਕਤਲਾਂ 'ਚ ਮਫਰੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ, 1-2 ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਤਲ ਤੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਓਏ ਬਾਜਵੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧੀ ਵੇਚ ਕੇ ਗਿਆ ਇਸ ਮਨਸਬ ਤੋਂ, ਜਿਸਲੇ ਤੂੰ ਹਟਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਲਸਲ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੱਲਾ ਬਗੈਰਤ ਕੰਜਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨੂੰ, ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੇ ਜ਼ਾਲਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕੂਫੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਇਹ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸੈਯਦ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਦੇਣ। ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿਣਾ, ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਸਮਾ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੈਯਦ ਹੋਵੇ। ਤਲਤ ਹੁਸੈਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਸੈਯਦ ਫਿਰ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਯਦ ਯਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਣ ਉਠਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੈਯਦ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਫਖਰ ਮਤ ਕਰੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਸੈਯਦ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਨਬੀ, ਤੇਰੇ ਅਮਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਅਮਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੈਯਦ ਬਣਦਾ, ਅਮਾਲਾਂ ਨਾਲ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਕਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ? ਕਦੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ? ਮੁਸਾਦ ਵੀ ਵਿੱਚ $2.5 ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ $2.5 ਅਰਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਰੈਕੋਡਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਨੇ, $570 ਮਿਲੀਅਨ। ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਤਾਂਬਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬਸ਼ਰਮਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂਬਾ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੋਦਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਖੋਦਣਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਗੰਜੇ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੈਰੋਕਰੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈਆਂ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, MA ਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੋਮਿਸਟਾਂ 'ਚ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ, ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ।
ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਤਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, क्यों कि अल्लाह ताला की जात, मैं कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट, कोई आलम, कोई फाजल, कोई कुछ नहीं देगा, मेरे तो सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत है। तो इसलिए मेरे को सब कुछ है। तो जिन जान पाकिस्तान जी, मैं तुहानू हकीकत कह रहा, अपने पाकिस्तान नू बचाओ। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमावे। अल्लाह, क्योंकि तुसी हुण निकलोगे, तुसी पेशाब करोगे तो GHQ रुड़ेगा। यह गल मेरी याद रखना। अस्सलाम वालेकुम। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान दी अवाम जिंदाबाद।